Okay, good morning all. In yesterday's topic, we have discussed about the VHDL data types, Yeah, half adder, full adder in structural style. And in today's topic, we are going to discuss about the VHDL packages, multiplexer in structural style, and data flow and behavioral style. So, coming to VHDL packages. VHDL packages is serves as repository. Here repository means central storage of data. Central storage of data. Package ఇక్కడ VHDL ప్యాకేజ్ అనేది రిపోజిటరీ అంటామమ్మా. రిపోజిటరీ అంటే సెంట్రల్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ డేటా. సెంట్రల్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ డేటా అంటే ఏంటంటే మనం తీసుకునే లైబ్రరీ ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా, లైబ్రరీ ఫైల్స్ లో 1164 డాటాలు, ఐత్ డాటాలు, అన్సైన్ డాటాలు, సైన్ డాటాలు అని చెప్పేసి లైబ్రరీ ఫైల్స్ ని మనం తీసుకుంటాము. ఆ లైబ్రరీ ఫైల్స్ నే ఇది స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఈ VHDL ప్యాకేజ్ అనేది స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో దట్స్ వై విల్ కాల్డ్ యాజ్ VHDL ప్యాకేజ్ ఈజ్ ఏ రిపోజిటరీ, నథింగ్ బట్ సెంట్రల్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ డేటా. VHDL package is a repository, nothing but central storage of data, which means it will store the library files like 1164.all, ith.all, unsigned.all, signed.all. These all are library files. Those library files are stored by the packages. Those library files are stored by the packages. So the purpose of the package is to declare the constants, signals, files, components. While we write the program, in program the constant, signals, files and components are declared by the package. So the purpose of the package is to declare the constants, files, signals, components. Constants, files, signals, components. So the package can be included in other source files also, in other source code files also. Means we can write the program in other source code files by using the package. We can write the program by using other source code files using package, but based on the definitions of the package. Based on the definitions of the package. What are the definitions? Means it should contain only constant, signals, files, component, because those are declared by the packages. Because those are declared by the packages, and it is nothing but a central storage of data. Package is nothing but a central storage of data. Central storage of data means it can store the library files. It can store the library files. So the package can be included in other source code files. Means we can write the program in other source code files by using the package, but based on the definitions of the package. So what is package? VHDL package is nothing but a central storage of data, which means it stores the library files. Which means it stores the library files, and the purpose of the package is to declare the constant, signals, files, component. The purpose of the package is to declare the constant, signals, files and components. And also package can be included in the other source code files. Means we can write the package by using, we can write by using the package into the other source code files, but the definitions and the based on the standards of the package only. Based on the standards of the package. So there are two types of the packages. There are two types of the packages. One is the package declaration, second one is the package body. ఈ ప్యాకేజ్ డిక్లరేషన్, ప్యాకేజ్ బాడీ అనేవి డిజైన్ టైమినాలజీస్. ఫస్ట్ క్లాస్ లో మనం చెప్పుకుంది బేసిక్ టైమినాలజీస్ గురించి. ఆ టైమినాలజీస్ లో మనకి ప్యాకేజ్ డిక్లరేషన్, ప్యాకేజ్ బాడీ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టైప్స్. వాటినే ప్యాకేజెస్ అంటాము. So there are two types of the packages. One is the package declaration, second one is the package body. VHDL package is nothing but a central storage of data. It stores the library files.
The purpose of the package is to declare the constants, signals, files, and components. The package can be included in the other source code files. Means we can write the program in other source code files by using the package based on the standards and definitions of the package. So there are two types of the packages. One is a package declaration. Second one is a package body. One is a package declaration. Second one is a package body. These are the design entities, and also these are the basic terminologies of VHDL. These package declaration, package body are the basic terminologies. One of the type of basic terminologies, and also design entities for the VHDL. Design entities for the VHDL. Coming to package declaration. Package declaration nothing but it gives the set of related declarations. Package declaration is nothing but it gives the set of related declarations. While we are writing the program, while we are writing the VHDL program, we can write two or more entities. We can write two or more entities based on the package declaration. We can write two or more entities based on the package declaration. So a package declaration nothing but it is used for the set of related declarations. It is used for the set of related declarations. While we are writing the VHDL program, while we are writing the VHDL program, we can write two or more entities by using the package declaration or design units. So package is nothing but a central storage of data. It is used to represent the constant files, signals, etc. And it is also declares the set of related declarations. And while we are writing the program in VHDL, we can use two or more entities based on the package declaration. Based on the package declaration. Second one is the package body. Second one is the package body. Here, package body contains the definitions of program declared in the package declaration. Means of while we are writing the program in an VHDL, we will write by using package two or more entities. We can write two or more entities by using the package declaration that is defined by the package body. That is defined by the package body. Package body contains of definitions of the program declared in the package declaration. That means while we are writing a program, we can write two or more entities. We can write two or more entities by using the package declaration. That package declaration is defined by the package body. That package declaration is defined by the package body. Syntax for the package. చూడండమ్మా ఇది syntax for the package. Package of package underscore name is. ఏదైతే ప్యాకేజ్ మనం తీసుకుంటున్నాం ఆ ప్యాకేజ్ యొక్క నేమ్. ప్యాకేజ్ యొక్క నేమ్ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ అండర్స్కోర్ నేమ్ ఈజ్. ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్స్ ఇస్తాం. అంటే వెదర్ అది అంటే మనకు అది సిగ్నల్లో ఉందా, ఆ టైప్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ అనేది ఫైల్లో ఉందా, కాన్స్టాంట్లో ఉందా, కాంపోనెంట్లో డిక్లేర్ చేస్తున్నామా. ఇక్కడ ఏం చేస్తామమ్మా, టైప్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్స్ ఇస్తాము. అంటే సిగ్నల్లో డిక్లేర్ చేస్తున్నామా, కాంపోనెంట్ని డిక్లేర్ చేస్తున్నామా, ఫైల్ని డిక్లేర్ చేస్తున్నామా, ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ ప్యాకేజ్ నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం డిక్లేర్ చేస్తాము. దాని తర్వాత ఎండ్ ప్యాకేజ్ నేమ్. సో ప్యాకేజ్ బాడీ ఏం చేస్తుంది, మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు మనం టూ ఆర్ మోర్ ఎంటిటీస్ని రాయొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ద ప్యాకేజ్ డిక్లరేషన్. Our declaration of package is defined by the package body. Our declaration of the package is defined by the package body. These two, package declarations and package body, are the basic terminologies and design entities for the VHDL. These are the basic terminologies and design entities for the VHDL. Here
The syntax is package of package underscore name is package of package underscore name is. Here type of declarations means what the type of declarations we are giving means like signal నివ్వచ్చు అక్కడ కాంపోనెంట్ నివ్వచ్చు ఫైల్ నివ్వచ్చు కాన్స్టాంట్ నివ్వచ్చు ఈ వీటి నాలుగిటిని టైప్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్స్ అంటాము. చూడండి ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ నేను సిగ్నల్ డిక్లరేషన్ చేశాను, కాంపోనెంట్ ని డిక్లరేషన్ చేశాను, సిగ్నల్ ని డిక్లరేషన్ చేశాను, కాంపోనెంట్ ని డిక్లరేషన్ చేశాను. ఆఫ్టర్ దట్ ఎండ్ ప్యాకేజ్ నేమ్, after that end package name. So coming to next one, as shown in the above syntax, as shown in the above syntax, package declaration can be used to declare the components. Package declaration చూడండి ఇక్కడ package declaration can be used to declare the signals and the components. Package declaration can be used to declare the signals and the component. A signal is declared in the package can be used by any design of entity. అంటే మనం ఎంటిటీ పార్ట్ రాసేటప్పుడు పోర్ట్ లో ఒక సిగ్నల్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాము. ఆ సిగ్నల్ ని రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఏ ఎంటిటీనైనా యూజ్ చేసుకొని మనం డిక్లేర్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ ద ప్యాకేజ్. సో ఏ సిగ్నల్ ఈజ్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ ఏ ప్యాకేజ్. ఒక ప్యాకేజ్ లో మనం సిగ్నల్ ని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు ఆ సిగ్నల్ ని మనం ఇస్తున్నాము ఎక్కడ ఏ ఎంటిటీలోనైనా మనం ఇవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ ద యాక్సెస్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్, దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద యాక్సెస్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్. సో as shown in the above syntax, package declaration can be used to declare the components and signals. Package declaration can be used to declare the components and signals. Signal is declared in a package. ఒక సిగ్నల్ ని మనం ప్యాకేజ్ లో డిక్లేర్ చేయాలి అంటే అది డిజైన్ ఎంటిటీని బేస్ చేసుకొని మనం డిక్లేర్ చేయాలి. డిజైన్ ఎంటిటీని బేస్ చేసుకొని మాత్రమే మనం డిక్లేర్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ప్యాకేజ్. సో వాట్ ఈస్ ప్యాకేజ్? ప్యాకేజ్ నథింగ్ బట్ ద central storage of data. That means the library files what we are using in a VHDL programming that can be stored by using a VHDL package. And also the purpose of the package is to declare the constants, signals, files, components. We can write the package in the other source code files based on the standards and definitions of the package. So there are two types of the packages. One is the package declaration, second one is the package body. These two are the basic terminologies and design entities for the VHDL. Package declaration means it declares the set of related declarations. While we are writing the program, we can write two or more entities based on the package which can store the across two or more entities. అంటే two or more entities ని మనం రాసేటప్పుడు ఆ entities ని ప్యాకేజ్ లోనే స్టోర్ చేస్తాము. అండ్ ఇక్కడ ప్యాకేజ్ బాడీ అంటే ఏంటంటే మనం ఎంటిటీస్ ని రాయడానికి యూజ్ అయ్యే ప్యాకేజ్ ని డిఫైన్ చేయడాన్ని ప్యాకేజ్ బాడీ అంటాము. మనం ఎంటిటీస్ ని రాయడానికి యూజ్ అయ్యే ప్యాకేజ్ ని డిఫైన్ చేయడాన్ని ప్యాకేజ్ బాడీ అన్నాము. What is the syntax for the package means package of package underscore name is. Here we are declaring the type of declarations. It may be signal, file, component, constant declaration. Here I have declared the signal and component declaration. After that end package name. As shown in the above syntax, package declaration can be used to declare the signals and the components. A signal is declared in a package can be used by any design entity, but it should have access of the package. Okay, this is about the package. Coming to next one, multiplexer. Now we are going to write the program for the multiplexer, 2:1 multiplexer in structural style, 4:1 multiplexer, 8:1 multiplexer in data flow style and behavioral style. Data flow style and behavioral style. What we have discussed before, multiplexer means it is a combinational logic circuit. It is a combinational logic circuit which produces the 2 power of n input lines. That means of several data input lines. 2 power of n input lines to the single output line.
single output line based on the selection lines. Based on the selection lines. It is also known as digital switch. It is also known as digital switch. A set of input lines is controlled by the set of selection lines. Means by using the selection lines, we can produce the several data input lines to the single output line. So based on the selection lines, we can produce the several data input lines, means of 2 power of n input lines into the single output line. The selection lines also called as control lines. The selection lines also called as control lines. So coming to 2:1 multiplexer. What is the IC number of 2:1 multiplexer? 74157. IC 74157. This is the logic diagram for the 2:1 multiplexer based on PLA, means programmable logic array. What is PLA means? It is used to draw the logic diagram for the combinational లాజిక్ సర్క్యూట్స్. పిఎల్ఏ అనేది దేనికోసం యూజ్ చేస్తామంటే కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్స్ యొక్క లాజిక్ డయాగ్రామ్ని డ్రా చేయడానికి పిఎల్ఏని యూజ్ చేస్తాము. ఒకవేళ మనం జనరల్గా బేసిక్ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ సెలక్షన్ లైన్స్ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేయని అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా నాట్ గేట్ తోటి అండ్ గేట్కి యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు. డైరెక్ట్గా నాట్ గేట్ తోటి అండ్ గేట్కి యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు. కానీ ఇక్కడ నేనేం చేశాను, ప్రోగ్రామబుల్ లాజిక్ ఏని బేస్ చేసుకొని సర్క్యూట్ని డిజైన్ చేశాను. లాజిక్ సర్క్యూట్ని డిజైన్ చేశాను ఫర్ 2:1 మల్టీప్లెక్సర్. ప్రోగ్రామబుల్ లాజిక్ ఏ అంటే ఏంటంటే కాంబినేషనల్ లాజిక్ సర్క్యూట్స్ని డిజైన్ చేస్తుంది. ఓకే, దాంట్లో 2:1 మల్టీప్లెక్సర్ ఐసీ నెంబర్ ఎంత 74157. ఇది యూజింగ్ స్ట్రక్చరల్ స్టైల్. ఇక్కడ ఏం చేశాము, సెలక్షన్ లైన్స్ని ఏబిని ఇన్పుట్గా తీసుకున్నాను. కావాలంటే ఏకే డైరెక్ట్ 2 బిట్స్ అసైన్ చేసేసేయచ్చు. కావాలంటే ఏకే డైరెక్ట్ 2 బిట్స్ అసైన్ చేసేసేయచ్చు. సెలక్షన్ లైన్ ఈజ్ ద ఆప్షనల్. ఆప్షనల్ అంటే ఏంటి, బేస్డ్ ఆన్ ద సెలక్షన్ లైన్ మనం ఇన్పుట్ లైన్స్ అవుట్పుట్కి అసైన్ చేస్తున్నాము. బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్పుట్ లైన్స్ మనం అవుట్పుట్ లైన్కి అసైన్ చేస్తున్నాం. బేస్డ్ ఆన్ ద సెలక్షన్ లైన్స్ ఇన్పుట్స్ని అవుట్పుట్కి అసైన్ చేస్తున్నాము. సెలక్షన్ లైన్స్ని బేస్ చేసుకొని ఇన్పుట్స్ని అవుట్పుట్కి అసైన్ చేస్తున్నాము. సో సెలక్షన్ లైన్లో నువ్వు 2:1 మల్టీప్లెక్సర్ తీసుకున్నావు అంటే 2 పవర్ ఆఫ్ 1 అని డిక్లేర్ చేస్తాము. అంటే 2 ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి. n అంటే ఏంటి, సెలక్షన్ లైన్. అక్కడ అంటే n = 1 కాబట్టి ఒక సెలక్షన్ లైన్ ఉంటుంది, 2 ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఒక సెలక్షన్ లైన్ ఉంటుంది, 2 ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి. లేదా ఆ 2 ఇన్పుట్స్కి ఒకే దానికి నువ్వు లాజిక్ వెక్టర్ అనే స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేసి అనే డేటా టైప్ని యూజ్ చేసి కోడ్ పార్ట్లో ఒకే దానికి నువ్వు 2 బిట్స్ని అసైన్ చేయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఏకి 2 బిట్స్ని అసైన్ చేయొచ్చు. కానీ నేను ఇక్కడ ఏబిగా తీసుకున్నాను. సో ఏంటంటే సెలక్షన్ లైన్లో 0 ఉండొచ్చు, 1 ఉండొచ్చు. సెలక్షన్ లైన్లో 0 ఉండొచ్చు, 1 ఉండొచ్చు. అలానే ఏలో A0, ఏ అనేది ఒక ఇన్పుట్, బి అనేది ఒక ఇన్పుట్. నేను సెలక్షన్ లైన్ 0 అయినప్పుడు అవుట్పుట్కి ఏని అసైన్ చేస్తున్నాను. సెలక్షన్ లైన్ ఇక్కడ 0 అయింది. సెలక్షన్ లైన్ 0 అయినప్పుడు అవుట్పుట్కి ఏని అసైన్ చేస్తున్నాను. అండ్ సెలక్షన్ లైన్ 1 అయినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, 1 అయినప్పుడు అవుట్పుట్కి బీని అసైన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏంటి, మనం నాట్ గేట్ని యూజ్ చేస్తున్నాము. దేనికోసం, 1 రావడం కోసం. అంటే 0ని ఇన్వర్ట్ చేస్తున్నాము. అంటే స్ట్రక్చరల్ స్టైల్లో ఏంటి, ఒక కాంపోనెంట్ యొక్క అవుట్పుట్ ఇంకొక కాంపోనెంట్కి ఇన్పుట్గా వెళ్తే దాన్ని ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్ అంటాము. సో నాట్ గేట్ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ అండ్ గేట్కి ఇక్కడ ఇన్పుట్గా వెళ్ళింది. దాన్ని ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్ అని చెప్పేసి నేను ఎల్గా రిప్రజెంట్ చేశాను. దాన్ని ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్ అని ఎల్గా రిప్రజెంట్ చేశాను. సో సెలక్షన్ లైన్ అనేది 1 అయినప్పుడు అవుట్పుట్కి బి వెళ్తుంది. సెలక్షన్ లైన్ అనేది 0 అయినప్పుడు అవుట్పుట్కి ఏ వెళ్తుంది. ఓకే, అలానే ఇక్కడ అండ్ గేట్స్ నుంచి ఇంకొక అవుట్పుట్స్ వచ్చినాయి. వీటిని కూడా ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్స్ అనే అంటాం. దాన్ని జేగా కేగా రిప్రజెంట్ చేశాను. స్ట్రక్చరల్ స్టైల్ యొక్క డెఫినేషన్స్ ఏంటి, ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ని డిక్లేర్ చేయాలి, కాంపోనెంట్ని ఇన్స్టాంటేషన్ చేయాలి. కాంపోనెంట్ని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు ఒక గేట్ యొక్క అవుట్పుట్ ఇంకొక గేట్కి వెళ్తే దాన్ని ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్గా రిప్రజెంట్ చేస్తాము.
అలానే ఒక కాంపోనెంట్ ని తీసుకున్నప్పుడు ఇంటర్నల్ కనెక్షన్స్ ఉంటే వాటిని సమ్ ఐఓ జేనో కేనో ఎల్లో మీ ఇష్టం, ఏనో బీనో ఏదైనా డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో నేను ఇక్కడ I0 I1 గా రిప్రజెంట్ చేస్తాను, I2 I3 గా రిప్రజెంట్ చేస్తాను, దీన్ని I4 I5 I6 గా రిప్రజెంట్ చేస్తాను. సో what is the structural style? First of all, we should declare the component declaration based on the components, and after that we should instant the components. We should instant the components, nothing but we should map the components, nothing but we should map the components. So this is the logic diagram for the 2:1 mux based on the programmable logic A. Programmable logic A. Coming to program. So here library IEEE. Library is the package for the IEEE. Use IEEE.std underscore is an identifier. Logic underscore 1164.all. Logic underscore 1164.all. And here I am giving the entity name as mux221. Mux221 is the entity name. Mux221 is the entity name. Here I am declaring the ports. AB అనేది ఇన్పుట్స్ గా తీసుకున్నాము. ఇక్కడే ఒకవేళ నువ్వు ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఏకి డైరెక్ట్ 2 బిట్స్ అసైన్ చేసేసేయచ్చు బేస్డ్ ఆన్ వెక్టర్ రిప్రజెంటేషన్. కానీ నేను ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాను, ఏకి బికి ఇన్పుట్స్ గా తీసుకున్నాను. డైరెక్ట్ అంటే 2 బిట్స్ ని తీసుకున్నాను, లేదా 2 బిట్స్ ని ఒకే ఇన్పుట్ కి అసైన్ చేయొచ్చు based on the vector representation. And another one ఏంటి, ఇంకొకటి సెలక్షన్ లైన్ ని s గా రిప్రజెంట్ చేసి దాన్ని ఇన్పుట్ స్టాండర్డ్ లాజిక్ ఫంక్షన్స్ గా రిప్రజెంట్ చేశాను. ఆఫ్టర్ దట్ పోర్ట్స్ పార్ట్ డిక్లరేషన్ అయిపోయింది కాబట్టి ఎండ్ mux221. నెక్స్ట్ నేను స్ట్రక్చరల్ స్టైల్లో రాస్తున్నాను ప్రోగ్రామ్ అనేది. సో ఆర్కిటెక్చర్ పార్ట్ లో ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ఏ స్టైల్లో అయితే నువ్వు రాస్తున్నావో ఆ స్టైల్ యొక్క నేమ్, ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ఏ స్టైల్లో అయితే నువ్వు రాస్తున్నావో ఆ స్టైల్ యొక్క నేమ్ ఆర్కిటెక్చర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ mux221. ఆర్కిటెక్చర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ mux221 means entity name. Architecture structure of mux221 means entity name. This is the declarations I have given. So this is the entity part. From here onwards architecture part starts. స్ట్రక్చరల్ స్టైల్ తీసుకున్నప్పుడు ఆర్కిటెక్చర్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం రిప్రజెంట్ చేసేది ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్స్ ఉంటే ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటే కాంపోనెంట్స్ ని డిక్లేర్ చేస్తాము. దాని తర్వాత బిగిన్ స్టేట్మెంట్స్ తోటి కాంపోనెంట్ ని ఇన్స్టాంటేషన్ చేస్తాము. అంటే ప్రోగ్రామ్ ని అక్కడ బిగిన్ చేస్తున్నట్టు, ఇన్స్టాంటేషన్ కి బిగిన్ చేస్తున్నట్టు, అక్కడ మ్యాప్ చేస్తున్నట్టు. ఓకే, సో లైబ్రరీ IEEE ఇవన్నీ కామన్ ఇంకా ప్రతి ప్రోగ్రామ్ కి. ఆర్కిటెక్చర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ mux221 అని చెప్పేసి రాసిన తర్వాత ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్స్ అన్నాము. ఆ ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్స్ ని నేను ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేశాను. చూడండి, సిగ్నల్ JKL స్టాండర్డ్ లాజిక్ ఫంక్షన్ అంటే ఇది ఒక ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్. ఆ ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్స్ నాకు ఎన్ని వచ్చినాయి, JKL. ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్ అంటే ఏంటి, ఒక కాంపోనెంట్ యొక్క అవుట్పుట్ ఇంకో కాంపోనెంట్ కి ఇన్పుట్ గా వెళ్తే వాటిని ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్స్ అన్నాము. చూడండి, ఇక్కడ నాకు నాట్ గేట్ యొక్క అవుట్పుట్ ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక కాంపోనెంట్ కి ఇన్పుట్ గా వెళ్ళింది. ఇక్కడ నాట్ గేట్ యొక్క అవుట్పుట్ ఇంకొక కాంపోనెంట్ కి ఇన్పుట్ గా వెళ్ళింది. దీన్ని ఒక ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్ గా కన్సిడర్ చేసుకొని L అని డిక్లేర్ చేశాను. అలానే అండ్ గేట్ యొక్క అవుట్పుట్ ఆర్ గేట్ కి ఇన్పుట్ గా వెళ్ళింది. ఇది ఒక ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్ గా కన్సిడర్ చేసుకొని J గా ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ నేమ్. అలానే అండ్ గేట్ యొక్క ఇంకొక అవుట్పుట్ దానికి ఆర్ గేట్ కి ఇన్పుట్ గా వెళ్ళింది, దాన్ని K గా తీసుకున్నాను. ఈ మూడు ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్స్. ఆ ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్స్ నే ఇక్కడ నేను రిప్రజెంట్ చేశాను. సిగ్నల్ ఆఫ్ JKL స్టాండర్డ్ లాజిక్ ఫంక్షన్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్స్. నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ డిక్లరేషన్ చేయాలి. కాంపోనెంట్ డిక్లరేషన్ ఎలా చేస్తాం, కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అండ్ గేట్ ఉంది నాకు, మనం PLAని యూజ్ చేసుకొని లాజిక్ డయాగ్రామ్ రాసాము కాబట్టి ఇక్కడ నాట్ గేట్ ని కాంపోనెంట్ గా డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అదే బేసిక్ లాజిక్ డయాగ్రామ్ ని డిజైన్ చేస్తే దాంట్లో ప్రతి కాంపోనెంట్ ని నువ్వు డిక్లేర్ చేయాలి. అంటే బేసిక్ లాజిక్ డయాగ్రామ్ అంటే ఫస్ట్ నీకు ఇక్కడ అండ్ గేట్ అనేది ఉంటుంది. ఆ అండ్ గేట్ డైరెక్ట్ గా బీకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇవేం ఉండవు, ఈ PLAని యూజ్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం చేస్తుంది ఇవేం ఉండవు. సో నాట్ గేట్ యొక్క
అవుట్పుట్ అనేది డైరెక్ట్ గా AND గేట్ కి వెళ్ళిపోతుంది. దాన్ని బేసిక్ లాజిక్ డయాగ్రామ్ అన్నాము. ఓకే, ఆ బేసిక్ లాజిక్ డయాగ్రామ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫుల్ యాడ్ హాఫ్ యాడ్ చెప్పుకున్నాం కదా, వాటిని బేసిక్ లాజిక్ డయాగ్రామ్స్ అంటాము. ఇలా తీసుకొని వస్తే పిఎల్ఏ బేస్డ్ లాజిక్ డయాగ్రామ్ అంటాము. సో నేను పిఎల్ఏ బేస్డ్ తీసుకున్నాను కాబట్టి నేను అక్కడ నాట్ గేట్ ని డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నాట్ గేట్ ని డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో కాంపోనెంట్ ఆఫ్ AND గేట్ అండ్ అండర్ స్కోర్ గేట్, కాంపోనెంట్ అండ్ అండర్ స్కోర్ గేట్, మనం ఇక్కడ సెమీకాలం ఏం ఇవ్వనవసరం లేదు, ఎందుకంటే అక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను, అంటే కాంపోనెంట్ ని నేను డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. సో కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ AND గేట్ ని తీసుకున్నాను. పోర్ట్ ఆఫ్ ఏం చెప్పుకున్నాం మనం ఇక్కడ, ఒక AND గేట్ ని మనం తీసుకున్నట్టయితే AND గేట్ యొక్క ఇన్పుట్స్ అనేవి ఇక్కడ కనెక్ట్ అయినాయి, వాటిని ఇంటర్నల్ కనెక్షన్స్ అన్నాము. ఆ ఇంటర్నల్ కనెక్షన్స్ ఏం చేయాలి, I0 I1 I2 గా మనం ప్లేస్ చేసుకోవాలి, డిక్లేర్ చేయాలి. I0 చూడండి అదే చేశాను నేను ఇక్కడ, I0 I1 ఇన్పుట్స్ గా డిక్లేర్ చేశాను. ఇక్కడ చూడండి AND గేట్ కి ఒక ఇన్పుట్ ఎస్ సెలక్షన్ లైన్ నుంచి ఒక ఇన్పుట్ వెళ్ళింది, ఏ నుంచి ఒక ఇన్పుట్ వెళ్ళింది. ఆ ఇన్పుట్స్ వెళ్ళిన దగ్గర AND గేట్ దగ్గర ఒక ఇంటర్నల్ కనెక్షన్ అనేది ఉంటుంది. ఆ కనెక్షన్ ని ఇన్పుట్స్ గా I0 I1 అని తీసుకున్నాను, ఇన్పుట్ స్టాండర్డ్ లాజిక్. అలానే AND గేట్ నుంచి ఇంకొక అవుట్పుట్ వెళ్ళింది, ఆ అవుట్పుట్ ని I2 గా తీసుకున్నాను, నథింగ్ బట్ ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్. ఆ ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక ఇంటర్నల్ కనెక్షన్ ఉంటుంది, దాన్ని నేను I2 గా తీసుకున్నాను. ఓకే, ఎండ్ కాంపోనెంట్ ఇక్కడ కాంపోనెంట్ నేమ్ అనేది యూజ్ చేయకూడదు. అకార్డింగ్ టు ద సింటాక్స్ కాంపోనెంట్ నేమ్ అనేది యూజ్ చేయకూడదు. ఇన్ yesterday's class I have discussed about the component name here. Already I have written and I have corrected that. So make it correction. And component ఇక్కడ ఓన్లీ కాంపోనెంట్ నే ఇస్తాము, కాంపోనెంట్ నేమ్ ని ఇవ్వకూడదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ AND గేట్ అని ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేశాం కాబట్టి, అంటే AND గేట్ అనేది ఒక కాంపోనెంట్ కాబట్టి అండ్ కాంపోనెంట్ అనే ఇవ్వాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ ఏముంది, కాంపోనెంట్ అండ్ అండర్ స్కోర్ గేట్ 1, సేమ్ నేమ్స్ తోటి ఇవ్వకూడదమ్మా మనం. సో AND గేట్ ఆల్రెడీ ఒకసారి తీసుకున్నాను కాబట్టి అండ్ అండర్ స్కోర్ గేట్ 1 అని తీసుకున్నాను, అంటే ఇది సెకండ్ AND గేట్. దీన్ని నేను అక్కడ డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. దీనికి కూడా ఇంటర్నల్ కనెక్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఆ ఇంటర్నల్ కనెక్షన్స్ ని నేను I3 I4 గా తీసుకున్నాను, అంటే నాట్ గేట్ నుంచి ఒక ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్ అనేది పాస్ అయ్యి AND గేట్ కి ఇన్పుట్ గా కనెక్ట్ అయ్యింది, దాన్ని ఒక ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్ నుంచి ఒక ఇంటర్ కనెక్షన్ గా తీసుకొని I3 గా తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ బి నుంచి ఒక ఇంటర్నల్ కనెక్షన్ ఉంది, దాన్ని I4 గా తీసుకున్నాను, నెక్స్ట్ I5 అంటే నాకు కే నుంచి ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్ అనేది ఆర్ కి కనెక్ట్ అయింది, దాన్ని I5 గా తీసుకున్నాను. AND గేట్ యొక్క అవుట్పుట్ అనేది I5 గా తీసుకున్నాను, అవుట్పుట్ యొక్క ఇంటర్ కనెక్షన్ అనేది I5 గా తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఎండ్ కాంపోనెంట్ ఇంకేముంది మనకి, ఆర్ గేట్ ఉంది, ఇక్కడ ఆర్ గేట్ ఉంది, దాన్ని డిక్లేర్ చేయాలి, ఆర్ గేట్ ని డిక్లేర్ చేయాలి మనం. సో చూడండి ఇక్కడ కాంపోనెంట్ ఆర్ అండర్ స్కోర్ గేట్, ఇక్కడ ఆర్ గేట్ అయినా తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం, ఆర్ అండర్ స్కోర్ గేట్ అయినా తీసుకోవచ్చు, ఇట్స్ యూజర్ డిఫైన్డ్. పోర్ట్ అని తీసుకున్నాను. అలానే ఆర్ గేట్ ని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు దానికి కూడా 2 ఇంటర్నల్ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఒక ఎక్స్టర్నల్ కనెక్షన్ ఉంది. సో I6 I7 ని నేను ఇంటర్నల్ కనెక్షన్స్ గా తీసుకొని ఇన్పుట్ స్టాండర్డ్ లాజిక్ ఫంక్షన్ గా డిక్లేర్ చేశాను. I8 ని అవుట్పుట్ కి వెళ్ళే ఇంకొక ఇంటర్నల్ కనెక్షన్ గా తీసుకొని దాన్ని ఇంకొక స్టాండర్డ్ లాజిక్ గా డిక్లేర్ చేశాను. ఓకే, ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఎండ్ కాంపోనెంట్. నెక్స్ట్ బిగిన్ అంటే ఏంటి, తర్వాత నుంచి కాంపోనెంట్ ని ఇన్స్టాంటేషన్ చేయాలి, ఒక కాంపోనెంట్ ని ఇన్స్టాంటేషన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ నుంచి ఇక్కడ లేబుల్ నేమమ్మా U1 అనేది, అంటే మన ఇష్టం, ఇక్కడ A1 J1 K1 ఇట్లా అయినా పెట్టుకోవచ్చు, అంటే మనం యూజ్ చేసి ఉండకూడదు. ఇంతకు ముందు I6 అని చెప్పేసి ఇక్కడ యూజ్ చేసాం కదా, ఇక్కడ I6 అని పెట్టకూడదు, అక్కడ లేనివి పెట్టుకోవాలి. మళ్ళీ నువ్వు Z అని తీసుకోవచ్చు, X అని తీసుకోవచ్చు, అలా తీసుకోవాలి. లేబుల్ నేమ్ అనేది U1 అయినా తీసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ U1 అని తీసుకున్నాను, లేబుల్ నేమ్ ఆఫ్ కాలన్. ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ ఏంటి, AND గేట్ ని నేను ఇక్కడ పోర్ట్ చేస్తున్నాను, మ్యాప్ చేస్తున్నాను. AND గేట్ అండ్ అండర్ స్కోర్ గేట్, ఇట్ ఈస్ ఎ కాంపోనెంట్, ఫస్ట్ కాంపోనెంట్. ఇక్కడ మ్యాప్ చేస్తున్నాను, పోర్ట్ మ్యాప్ ఆఫ్
నాకు AND గేట్కి వెళ్ళిన ఇన్పుట్స్ ఏంటి, ఇక్కడ ఏంటి, మనం ఇంటర్నల్ కనెక్షన్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయకూడదు. ఇక్కడ ఇంటర్నల్ కనెక్షన్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయకూడదు. డైరెక్ట్ ఇన్పుట్స్ ని అవుట్పుట్స్ ని మాత్రమే ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయాలి. ఇన్పుట్స్ ని అవుట్పుట్స్ ని మాత్రమే ఇక్కడ మనం డిక్లేర్ చేయాలి. సో చూడండి, ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఫస్ట్ AND గేట్కి వెళ్ళింది ఏంటి, ఒక సెలెక్షన్ లైన్ వెళ్ళింది కాబట్టి ఎస్ అని తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఎస్ అని తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఏ అని తీసుకున్నాను. దాని దగ్గర నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ కనెక్షన్ జే కాబట్టి జేగా తీసుకున్నాను. చూడండి ఇక్కడ ఏ ఎస్ జే అవే నేను తీసుకుంది. సో ఏ ఎస్ జే U1 లో AND గేట్ ని మ్యాప్ చేసేటప్పుడు ఏ కామా ఎస్ కామా జేగా తీసుకున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ AND గేట్ 1. నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ AND గేట్ 1 U2 గా తీసుకున్నాను లేబుల్ నేమ్. నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ ఏంటి, AND_గేట్ 1. దాన్ని ఇక్కడ మ్యాప్ చేస్తున్నాను. దాన్ని మ్యాప్ చేసేటప్పుడు నాకు AND గేట్ 1కి వచ్చిన ఇన్పుట్స్ అవుట్పుట్స్ ఏంటి చూడండి, ఇక్కడ AND గేట్ 2 ఇది AND గేట్ 1 అంటే ఇది AND గేట్ అయితే ఇది AND గేట్ 1. దీనికి వచ్చింది ఏంటి, సెలక్షన్ లైన్ యొక్క ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్, దాన్ని L అని తీసుకున్నాము. సెలక్షన్ లైన్ యొక్క ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్ దాన్ని L అని తీసుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇన్పుట్ ఏంటి, దాని తర్వాత దీని నుంచి వెళ్ళిన ఇంటర్మీడియట్ కనెక్షన్ దాన్ని K అని తీసుకున్నాము. దీని నుంచి వెళ్ళిన ఇంటర్మీడియట్ కనెక్షన్ దాన్ని K అని తీసుకున్నాము. ఓకే, చూడండి BLK AND గేట్ ని ఇక్కడ మ్యాప్ చేస్తున్నాను. దాని యొక్క ఇన్పుట్స్ అవుట్పుట్స్ ఏంటి, బి ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్ నాట్ గేట్ నుంచి వచ్చింది L అనేది. సో ఆ L ని ఇన్పుట్ గా AND గేట్ 1కి ఇచ్చాను కాబట్టి L ని రిప్రజెంట్ చేశాను. తర్వాత AND గేట్ యొక్క అవుట్పుట్ అనేది OR గేట్ కి ఇన్పుట్ గా వెళ్ళింది ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్ నుంచి. సో దాన్ని K గా తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ ఏంటి, OR గేట్ U3 colon of OR_gate U3 colon of OR_gate దీన్ని మ్యాప్ చేస్తున్నాను. OR గేట్కి వచ్చిన కాంపోనెంట్స్ ఏమేంటి, ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్స్ యొక్క AND గేట్స్. ఇదొక ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్, ఇదొక ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్. J వచ్చింది, K వచ్చింది ఇన్పుట్స్ గా OR గేట్ కి. Y అనేది అవుట్పుట్ గా వెళ్ళింది. అదే నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను, J, K, Y. OR గేట్ ని ఇక్కడ మ్యాప్ చేశాను. అదేంటి, J, K అనేవి ఇన్పుట్స్ గా వెళ్ళి Y అనేది అవుట్పుట్ గా వెళ్ళింది. సో దాన్నే మనం ఇక్కడ మ్యాప్ చేసాము. అయిపోయిన తర్వాత ఎండ్ స్ట్రక్చర్. దీన్ని ఎలా మనం వెరిఫై చేస్తాం, సిమ్యులేషన్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ AND గేట్ అయితే AND గేట్ ని తీసుకొని దాన్ని సిమ్యులేషన్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ OR గేట్ అయితే OR గేట్ ని తీసుకొని దాన్ని సిమ్యులేషన్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ AND గేట్ 1 అయితే దాన్ని తీసుకొని మనం సిమ్యులేషన్ చేస్తాము. అంటే కాంపోనెంట్ బై కాంపోనెంట్ ని నువ్వు సిమ్యులేషన్ చేసుకొని వెరిఫై చేసుకోవాలి. కాంపోనెంట్ బై కాంపోనెంట్ ని నువ్వు సిమ్యులేషన్ చేసుకొని వెరిఫై చేసుకోవాలి. స్ట్రక్చరల్ స్టైల్లో మాత్రమే, అది స్ట్రక్చరల్ స్టైల్లో మాత్రమే. సో దిస్ ఈస్ ద 2:1 మార్క్స్ యూజింగ్ స్ట్రక్చరల్ స్టైల్. నెక్స్ట్ ఏంటి, మనం 4:1 మార్క్స్కి వెళ్తున్నాము. 4:1 మల్టీప్లెక్స్. ఐసీ నెంబర్ ఎంత, 74153. ఐసీ నెంబర్ 74153. ఇక్కడ ఏంటి, నేను ఇన్పుట్స్ గా D0, D1, D2, D3 తీసుకున్నాను. 4:1 మార్క్స్ అంటే ఏంటి, 2 రావాలి. 2 రావాలి, అప్పుడే 4 అవుతుంది. అక్కడ 2 అంటే n అనేది ఏంటి, సెలక్షన్ లైన్. అంటే 2 అంటే సెలక్షన్ లైన్స్ వస్తాయి కాబట్టి 2 సెలక్షన్ లైన్స్ ఇచ్చాను. 2 సెలక్షన్ లైన్స్ ఇచ్చాను. 2 సెలక్షన్ లైన్స్, 4 ఇన్పుట్స్. ఆ 4 ఇన్పుట్స్ ని డైరెక్ట్ డీకే అసైన్ చేశాను. చేసి ఫస్ట్ ఇన్పుట్ D0 అని, సెకండ్ ఇన్పుట్ D1 అని, థర్డ్ ఇన్పుట్ D2 అని, ఫోర్త్ ఇన్పుట్ D3 అని తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ ని Y గా కన్సిడర్ చేసుకుంటాను. సో 4:1 మార్క్స్ అంటే ఏంటి, 2 అంటే 2 సెలక్షన్ లైన్స్ వస్తాయి, 4 ఇన్పుట్ లైన్స్ వస్తాయి, ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఆ 4 ఇన్పుట్ లైన్స్ ని నేను డైరెక్ట్ గా డీకే అసైన్ చేశాను కాబట్టి D0, D1, D2, D3. చూడండి, ఇక్కడ సెలక్షన్ లైన్స్ తీసుకున్నాను. అవుట్పుట్ అంటే Y. ఇక్కడ అంటే అవుట్పుట్ Y లోకి D0 అనేది ఎప్పుడు వెళ్తుంది అంటే సెలక్షన్ లైన్ అనేది 0 అయినప్పుడే. అంటే సెలక్షన్ లైన్ 0 అంటే ఏంటి, డెసిమల్స్ లో తీసుకుంటే దీన్ని 0, 1, 2, 3. 0 to 3 అంటే ఏంటి, 4 బిట్స్ కాబట్టి 4:1 మల్టీప్లెక్సర్. సో సెలక్షన్ లైన్స్ 0, 0 తీసుకున్నప్పుడు మనకు వచ్చే డెసిమల్ ఏంటి,
జీరో, 01 ఏంటి 1, 10 అంటే 2, 11 అంటే 3, వాటినే 00గా తీసుకున్నాము. సెలక్షన్ లైన్ లో 00 తీసుకున్నప్పుడు అవుట్పుట్ వైకి D0 అనేది ఇన్పుట్ గా వెళ్తుంది. దానికోసం మాత్రమే మనం బేస్డ్ ఆన్ ద సెలక్షన్ లైన్స్ ఇన్పుట్ లైన్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసెస్ సింగిల్ అవుట్పుట్ లైన్. సెవెరల్ డేటా ఇన్పుట్ లైన్స్ ప్రొడ్యూసెస్ సింగిల్ అవుట్పుట్ లైన్ బేస్డ్ ఆన్ ద సెలక్షన్ లైన్స్ అని చెప్పుకున్నాం. మల్టీప్లెక్స్ అంటే సెలక్షన్ లైన్ అనేది 00 అయినప్పుడు అవుట్పుట్ కి మనం D0 అనే ఇన్పుట్ ని తీసుకుంటున్నాము. అలానే సెలక్షన్ లైన్ 01 అయినప్పుడు అవుట్పుట్ కి D1 అనేది తీసుకుంటున్నాము. అవుట్పుట్ వైకి D1 అనేది వెళ్తుంది. అలానే సెలక్షన్ లైన్ 10 అయినప్పుడు D2 అనేది వెళ్తుంది అవుట్పుట్ కి. 11 అయినప్పుడు D3 అనేది వెళ్తుంది అవుట్పుట్ కి. సో దిస్ ఈస్ ద ట్రూత్ టేబుల్ అండ్ RTL స్కీమాటిక్ ఫర్ ద 4:1 మార్క్స్. అంటే 4 ఇన్పుట్స్ వస్తాయి, 2 సెలక్షన్ లైన్స్ వస్తాయి, ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది. సెలక్షన్ లైన్ అనేది 00 అయినప్పుడు D0 కి వెళ్తుంది, అవుట్పుట్ వైకి D0 వెళ్తుంది. 01 అయినప్పుడు D1 అనేది వైకి వెళ్తుంది. 10 అయినప్పుడు D2 అనేది వైకి వెళ్తుంది. అలానే 11 అయినప్పుడు వైకి D3 అనేది వెళ్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ 4:1 మల్టీప్లెక్సర్. దీన్ని నేను డేటా ఫ్లో స్టైల్లో కండిషన్ సిగ్నల్ అసైన్మెంట్ ని, సెలెక్టెడ్ సిగ్నల్ అసైన్మెంట్ ని యూజ్ చేసుకొని రాస్తున్నాను. ఫస్ట్ సెలెక్టెడ్ సిగ్నల్ అసైన్మెంట్ చూడండి. సో as we discussed before, here we are taking 4:1 multiplexers. 4:1 మల్టీప్లెక్సర్ తీసుకున్నాను. అంటే ఏంటి 4:1 మల్టీప్లెక్సర్ అంటే ఇన్పుట్స్ ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము, 2/2 లో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. 2/2 అంటే అక్కడ నాకు n అనేది 2 అయింది, అప్పుడు దాన్ని సెలక్షన్ లైన్ గా ట్రీట్ చేసుకుంటాము. 2/2 అంటే 4 ఇన్పుట్స్, అలానే ఒక అవుట్పుట్. అవే నేను ఇక్కడ నోట్ చేశాను. వి విల్ గెట్ 4 ఇన్పుట్ లైన్స్, 2 సెలక్షన్ లైన్, నథింగ్ బట్ కంట్రోల్ లైన్. సెలక్షన్ లైన్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, కంట్రోల్ లైన్. ఆ కంట్రోల్ లైన్ నేను ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. 1 అవుట్పుట్ లైన్, ఒక అవుట్పుట్ లైన్ వచ్చింది. ఓకే, సో ఆ ఇన్పుట్స్ అనేవి నేను డీకి 4 అసైన్ చేశాను. డీకే 4 బిట్స్ ని అసైన్ చేశాను కాబట్టి D0, D1, D2, D3 అంటే యూజింగ్ లాజిక్ వెక్టార్ ని బేస్ చేసుకొని 3 down to 0 అంటాను. 3 down to 0 అంటే 4 బిట్స్ ని ఒకే ఇన్పుట్ కి అసైన్ చేయొచ్చు. అంటే డీకే 4 బిట్స్ ని అసైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సెలక్షన్ లైన్స్ తీసుకున్నాను S0, S1 గా. దీన్ని కూడా 1 down to 0 అని చెప్పేసి రిప్రజెంట్ చేస్తాను కోడ్ పార్ట్ లో. అంటే ఎంటిటీ పార్ట్ లో 1 down to 0 అని రిప్రజెంట్ చేస్తాను. అప్పుడు ఏమైంది, S కి 2 బిట్స్ ఉన్నట్టు, అంటే S0 ఉన్నట్టు, S1 ఉన్నట్టు. అవుట్పుట్ సింగిల్ లైన్ కాబట్టి Y అనే తీసుకుంటాము. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ద circuit diagram, logic circuit diagram for the 4:1 multiplexer. By using truth table we will get expression like this. By using truth table we will get expression like this. Okay, so ఇక్కడ ఏంటంటే S0, S1 అనేది 0 తీసుకున్నాను. S0, S1 అనేది 0 తీసుకున్నప్పుడు అవుట్పుట్ వైకి D0 అనేది వెళ్తుంది. అవుట్పుట్ వైకి D0 అనేది వెళ్తుంది. అలానే S0 0 తీసుకున్నాను, S1 1 తీసుకున్నాను. ఆ 1 తీసుకున్నప్పుడు 0, 1 తీసుకున్నప్పుడు D1 అనేది వెళ్తుంది అవుట్పుట్ కి D1 అనేది వెళ్తుంది. అలానే S0 1 తీసుకున్నాను, S1 0 తీసుకున్నాను. ఇక్కడ చూడండి 0 తీసుకున్నాను. 0 తీసుకున్నప్పుడు D2 అనేది వెళ్తుంది. D2 అనేది అవుట్పుట్ వైకి వెళ్తుంది. అలానే 1 తీసుకున్నాను, S0 1, S1 తీసుకున్నాను. అప్పుడు D3 లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ అనేది, అంటే ఇన్పుట్ అనేది D3 అనేది అవుట్పుట్కి వెళ్తుంది. ఓకే, సో S0, S1 0 తీసుకున్నప్పుడు D0 అనేది అవుట్పుట్కి వెళ్తుంది. 1 తీసుకున్నప్పుడు D1 అనేది అవుట్పుట్కి వెళ్తుంది. 10 తీసుకున్నప్పుడు D2 అనేది అవుట్పుట్కి వెళ్తుంది. అలానే 11 తీసుకున్నప్పుడు D3 అనేది అవుట్పుట్కి వెళ్తుంది. ఓకే, by using truth table we will get these expressions. By using the k variable k maps, by using the k maps we will get the expressions like this. Okay, ఇప్పుడు దీన్ని 4:1 మల్టీప్లెక్స్ అని సెలెక్టెడ్ సిగ్నల్ అసైన్మెంట్ ని బేస్ చేసుకొని నేను రాస్తున్నాను. సెలెక్టెడ్ సిగ్నల్ అసైన్మెంట్ ని బేస్ చేసుకొని రాస్తున్నాను. సెలెక్టెడ్ సిగ్నల్ అసైన్మెంట్ అంటే ఏంటి, ఒక సిగ్నల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని అసైన్ చేస్తుంది.
సో చూడండి library IEEE use IEEE ప్యాకేజ్ అంతా సేమే use IEEE.std_logic ఇవన్నీ library ఫైల్స్ ప్యాకేజెస్ ఇవన్నీ సేమ్. నెక్స్ట్ ఎంటిటీ పార్ట్ ఆఫ్ నేను నేమ్ ఎంటిటీ నేమ్ ఏమని ఇచ్చాను mux 421 అని ఇచ్చాను. mux 421 అని ఇచ్చాను. ఎంటిటీ mux 421 ఈజ్ పోర్ట్లోకి వెళ్ళాను. పోర్ట్లో డి అనేది ఇన్పుట్ గా తీసుకొని దానికే 4 బిట్స్ ని అసైన్ చేశాను. అందుకనే లాజిక్ వెక్టార్ 3 down to 0 అని రాసాము. ఇట్ ఈస్ ఎ డేటా టైప్ నథింగ్ బట్ ద డేటా విల్ సెంట్ ఇంటు ద పర్టికులర్ ఫంక్షన్. ద డేటా విల్ సెట్ ఇంటు ద పర్టికులర్ ఫంక్షన్స్. సో డి ఆఫ్ ఇన్ ఎస్టిడి లాజిక్ వెక్టార్ 3 down to 0 అన్నాను. అంటే ఇక్కడ 4 బిట్స్ ఉంటాయి. అప్పుడు D0 D1 D2 D3 గా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు ఈ 4ని. అలానే సెలక్షన్ లైన్ తీసుకున్నాను. సెలక్షన్ లైన్ కూడా ఇన్పుటే కాబట్టి సెలక్షన్ లైన్ ఇన్ స్టాండర్డ్ లాజిక్ వెక్టార్ ఫంక్షన్ 1 down to 0 అంటే 2 బిట్స్ ఉంటాయి సెలక్షన్ లైన్ లో. అప్పుడు దాన్ని ఎలా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు? S0 S1 గా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. అలానే y అనేది అవుట్పుట్ అది సింగిల్ బిట్ కాబట్టి y కోలన్ ఆఫ్ అవుట్ ఎస్టిడి లాజిక్ ఫంక్షన్ గా తీసుకున్నాము. ఇది పోర్ట్ పార్ట్ అమ్మా. ఇలా తీసుకోవాలి 4:1 ఇచ్చినప్పుడు. అదే ఇక్కడ 8:1 మల్టీప్లెక్స్ ఇస్తే 7 down to 0 అని తీసుకోవాలి. ఒకే బిట్ కి ఒకే ఇన్పుట్ కి 8 వాల్యూస్ ని మీరు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు అంటే అప్పుడు వెక్టర్ రిప్రజెంటేషన్ లో చేయాలి. ఇక్కడ 7 down to 0 అని తీసుకోవాలి 8 బిట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు. అప్పుడు 8 బిట్స్ అసైన్ అవుతాయి ఆ ఇన్పుట్ కి. ఓకే, ఎండ్ mux 421 అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ఎంటిటీ నేమ్. నేను డేటా ఫ్లో స్టైల్లో రాస్తున్నాను కాబట్టి ఆర్కిటెక్చర్ డేటా ఫ్లో ఆఫ్ mux 421 ఈజ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఒక సిగ్నల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని అవుట్పుట్ ని అసైన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి బిగిన్ విత్ ఎస్ సెలెక్ట్ ని తీసుకొని y అసైన్స్ ఇన్పుట్ అంటే y అనేది సిగ్నల్ నేమ్. వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ ద విత్ సెలెక్ట్ అంటే విత్ ఎక్స్ప్రెషన్ సెలెక్ట్. విత్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే సెలక్షన్ లైన్స్ తీసుకుంటాము. సెలెక్ట్ ఇక్కడ సిగ్నల్ నేమ్ అంటే y అనేది అవుట్పుట్ సిగ్నల్ గా తీసుకున్నాము కాబట్టి y సిగ్నల్ నేమ్. అసైన్స్ అంటే D0 అనేది ఒక ఇన్పుట్ లాజిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఈ లాజిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది y కి ఎప్పుడు అసైన్ అవుతుంది అంటే వెన్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అంటే 0 అయినప్పుడు మాత్రమే. అంటే సెలక్షన్ లైన్ అనేది 0 అయినప్పుడు మాత్రమే ఇది ఈ యొక్క ఇన్పుట్ అనేది అవుట్పుట్ కి వెళ్తుంది. ఇక్కడ విత్ సెలెక్ట్ అన్నాను కాబట్టి కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అనేది సెలక్షన్ లైన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. విత్ ఎస్ సెలెక్ట్ అన్నాం కాబట్టి సెలక్షన్ లైన్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ D0 అనే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కి ఎప్పుడు అసైన్ అవుతుంది అంటే వెన్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ 0 అయినప్పుడు మాత్రమే అసైన్ అవుతుంది. సేమ్ D1 అనేది y కి ఎప్పుడు అసైన్ అవుతుంది అంటే వెన్ 0 అయినప్పుడు మాత్రమే. వెన్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ 1 అయినప్పుడు మాత్రమే D1 అనేది y కి అసైన్ అవుతుంది. అలానే D2 అనేది ఎప్పుడు అసైన్ అవుతుంది అంటే 10 అయినప్పుడు మాత్రమే D2 అనేది అసైన్ అవుతుంది. అలానే D3 అనేది ఎప్పుడు అసైన్ అవుతుంది అంటే వెన్ అదర్స్ అంటే ఏంటి? ఇంకా 1 ఉంది. ఆ 1 అయినప్పుడు D3 అనేది y కి అసైన్ అవుతుంది. అండ్ డేటా ఫ్లో ఇంతే సింపుల్. అండ్ డేటా ఫ్లో యూజింగ్ సెలెక్టెడ్ సిగ్నల్ అసైన్మెంట్ విత్ ఎస్ సెలెక్ట్ అంటే సెలక్షన్ లైన్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని వేస్తున్నాము. D0 అనేది y కి ఎప్పుడు అసైన్ అవుతుంది అంటే కాన్స్టెంట్ వాల్యూ 0 అయినప్పుడు మాత్రమే. D1 అనేది ఎప్పుడు అసైన్ అవుతుంది? 0 అయినప్పుడు మాత్రమే. D2 అనేది ఎప్పుడు అవుట్పుట్ కి అసైన్ అవుతుంది? 10 అయినప్పుడు మాత్రమే. D3 అనేది ఎప్పుడు అసైన్ అవుతుంది అంటే వెన్ అదర్స్ అయినప్పుడు. అదర్స్ అంటే 1 ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అసైన్ అవుతుంది. ఇది సెలెక్టెడ్ సిగ్నల్ అసైన్మెంట్ అంటే ఒక సిగ్నల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని అసైన్ చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ కండిషనల్ సిగ్నల్ అసైన్మెంట్ ని బేస్ చేసుకొని 4:1 మల్టీప్లెక్సర్ యూజింగ్ కండిషనల్ సిగ్నల్ అసైన్మెంట్. ఓకే, లైబ్రరీ IEEE use IEEE.std_logic_1164.all. These are the library functions and packages. Next, entity mux 421 is అక్కడ ఏమవుతుంది మనకి 4 బిట్స్. ఇంతకు ముందులానే 4 బిట్స్ ని అసైన్ చేస్తున్నాము. D కి
4 బిట్స్ అసైన్ చేసేటప్పుడు ఏమని రాయాలి, లాజిక్ అండర్ స్కోర్ వెక్టార్ 3 డౌన్ టు 0 అని రాయాలి. అప్పుడు డీకి 4 బిట్స్ అసైన్ అయినట్టు. అలానే సెలక్షన్ లైన్స్ ని 2 బిట్స్ తీసుకుంటున్నాము అంటే ఇక్కడ లాజిక్ అండర్ స్కోర్ వెక్టార్ 1 డౌన్ టు 0 అని తీసుకోవాలి. అప్పుడు 2 బిట్స్ ని సెలక్షన్ లైన్స్ కి అసైన్ చేస్తున్నట్టు. y అనేది అవుట్పుట్ బిట్, అవుట్పుట్ సింగిల్ బిట్ కాబట్టి దాన్ని వెక్టార్ రిప్రజెంటేషన్ లో చేయని అవసరం లేదు, జస్ట్ అవుట్పుట్ స్టాండర్డ్ లాజిక్ ఫంక్షన్ గా చేసేస్తున్నాము. అండ్ ఎంటిటీ నేమ్ ఆర్కిటెక్చర్ డేటా ఫ్లో ఆఫ్ మక్స్ 4 to 1 ఈజ్. ఇది మనం కండిషనల్ సిగ్నల్ ని బేస్ చేసుకొని రాస్తున్నాం కాబట్టి ఒక కండిషన్ ని అసైన్ చేస్తున్నాము, ఒక కండిషన్ ని సిగ్నల్ కి అసైన్ చేస్తున్నాము. సో ఆ కండిషన్ ఏంటి, వెన్ అనే కండిషన్ ని యూజ్ చేసుకొని సిగ్నల్ కి అసైన్ చేస్తాము. సో ఆర్కిటెక్చర్ డేటా ఫ్లో అని రాసిన తర్వాత బిగిన్ తర్వాత నుంచి కాన్కరెంట్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి తీసుకుంటాము. సో కండిషనల్ సిగ్నల్ అసైన్మెంట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కాన్కరెంట్ స్టేట్మెంట్. కండిషనల్ సిగ్నల్ అసైన్మెంట్ అంటే 3 టైప్స్ ఉన్నాయి, సింపుల్ సిగ్నల్ అసైన్మెంట్, సెలెక్టెడ్ సిగ్నల్ అసైన్మెంట్, కండిషనల్ సిగ్నల్ అసైన్మెంట్. కాన్కరెంట్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే 3 టైప్స్ ఉన్నాయి, కండిషనల్ సిగ్నల్ అసైన్మెంట్, సెలెక్టెడ్ సిగ్నల్ అసైన్మెంట్, సింపుల్ సిగ్నల్ అసైన్మెంట్. ఇది కండిషనల్ సిగ్నల్ ని తీసుకునే వస్తున్నాం అంటే బిగిన్ తర్వాత నుంచి కండిషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కండిషన్ యొక్క సింటాక్స్ ఏంటి, ఎక్స్ప్రెషన్ సిగ్నల్ నేమ్, ఇక్కడ సిగ్నల్ నేమ్ y assigns ఈక్వల్స్ టు y assigns లాజిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఇన్పుట్స్. d0 అనేది y కి ఎప్పుడు వెళ్తుంది అంటే వెన్ ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎస్ అనేది అంటే సెలక్షన్ లైన్ అనేది 0 అయినప్పుడు మాత్రమే వెళ్తుంది. వీటిని డబల్ కోట్స్ లో ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే నిన్న డేటా టైప్స్ చెప్పుకునేటప్పుడు మనం చెప్పాము ఆల్రెడీ. మనం ఒక దాన్ని రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు సింగిల్ బిట్ అయితే దాన్ని సింగిల్ కొటేషన్స్ లో రిప్రజెంట్ చేయాలి, డబల్ బిట్స్ ని రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు డబల్ కొటేషన్స్ లో రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ d0 అనే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కి ఎప్పుడు వెళ్తుంది అంటే సెలక్షన్ లైన్ అనేది 0 అయినప్పుడు మాత్రమే వెళ్తుంది. ఎల్స్ ఒకవేళ అది కాకపోతే ఎల్స్ d1 అనేది వెళ్తుంది ఎప్పుడు, సెలక్షన్ లైన్ అనేది 0 1 అయినప్పుడు మాత్రమే, సెలక్షన్ లైన్ అనేది 0 1 అయినప్పుడు మాత్రమే. ఎల్స్ d2 అనేది వెళ్తుంది అవుట్పుట్ కి వెన్ ఎస్ సెలక్షన్ లైన్ అనేది 1 0 అయినప్పుడు మాత్రమే. ఎల్స్ d3 వెళ్తుంది, ఎందుకంటే మనకి ఇంకా మిగిలిన ఇన్పుట్ అనేది అదే కాబట్టి d3 అనేది వెళ్తుంది. సో y సిగ్నల్ అసైన్స్ d0 అనేది ఇన్పుట్ కి ఎప్పుడు వెళ్తుంది, అవుట్పుట్ కి ఎప్పుడు వెళ్తుంది, సెలక్షన్ లైన్ అనేది 0 అయినప్పుడు. d1 అనేది అవుట్పుట్ కి ఎప్పుడు వెళ్తుంది, సెలక్షన్ లైన్ అనేది 0 1 అయినప్పుడు. d2 అనేది అవుట్పుట్ కి ఎప్పుడు వెళ్తుంది, సెలక్షన్ లైన్ అనేది 1 0 అయినప్పుడు. లేదా d3 అనేది వెళ్తుంది, ఎందుకంటే మనకి మిగిలిన సిగ్నల్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అదే కాబట్టి అదే వెళ్తుంది. ఇది ఎండ్ డేటా ఫ్లో. దిస్ ఈజ్ ద కండిషనల్ సిగ్నల్ అసైన్మెంట్. సో 4:1 marks using conditional signal assignment. Okay. Next coming to 8:1 marks. 8:1 marks ki IC number enta 74,151. అదే 16:1 marks ki IC number enta 74,150. 2:1 marks ki 74,157. 4:1 marks 74,153. ఈ IC numbers లో మీ తయోగ ఉండాలమ్మా. ఓకే. నెక్స్ట్ హియర్ ఐ యామ్ టేకింగ్ 8:1 మల్టీప్లెక్సర్ అంటే 2 పవర్ ఆఫ్ n రిప్రజెంటేషన్ లో 8:1 మల్టీప్లెక్సర్ తీసుకోవాలి అంటే 2 క్యూబ్ అని వేస్తాము. 2 క్యూబ్ అంటే 8 వస్తాయి, అంటే 8 ఇన్పుట్ లైన్స్, n అనేది 3 అవుతుంది, అంటే 3 సెలక్షన్ లైన్స్ 1 అవుట్పుట్ లైన్ వస్తుంది. అదే నేను ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేశాను. వి విల్ గెట్ 8 ఇన్పుట్ లైన్స్, 3 సెలక్షన్ లైన్స్, నథింగ్ బట్ కంట్రోల్ లైన్ అండ్ 1 అవుట్పుట్ లైన్. చూడండి ఆ 8 ఇన్పుట్ లైన్స్ కి నేను లాజిక్ వెక్టార్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేసి అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఆ 8 ఇన్పుట్ లైన్స్ కి ఒక ఇన్పుట్ కి అసైన్ చేశాను. ఆ 8 ఇన్పుట్స్ లైన్స్ ని ఒక ఇన్పుట్ కి అసైన్ చేశాను. అంటే d0 ఒక ఇన్పుట్, d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 అంటే 8 ఇన్పుట్ లైన్స్ ఇవి. ఆ 8 ఇన్పుట్ లైన్స్ ని లాజిక్ వెక్టార్ 7 డౌన్ టు 0 అనే ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసి d కి అసైన్ చేశాను. నెక్స్ట్ సెలక్షన్ లైన్స్ కూడా అంతే 2 డౌన్ టు 0 అన్నాము. 2 డౌన్ టు 0 అంటే ఏంటి, 3 బిట్స్ వస్తాయి. ఆ 3 బిట్స్ ని ఎస్ కి అసైన్ చేశాను, అంటే S0 S1 S2. ఓకే, అవుట్పుట్ లైన్ ఒకటి ఉంటుంది. దీన్ని నేను బిహేవియర్ స్టైల్లో డిస్క్రైబ్ చేస్తానమ్మా. మీకు ఇప్పుడు బిహేవియర్ స్టైల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను యూజింగ్ కేస్ స్టేట్మెంట్. దిస్ ఈస్ ద లాజిక్ డయాగ్రామ్ ఫర్ ద 8:1 multiplexer. 8:1
మల్టీప్లెక్స్ 8:1 మక్స్ అంటే ఇలా తీసుకుంటాం. దీనికి 8 ఇన్పుట్ లైన్స్ ఉంటాయి, 3 సెలక్షన్ లైన్ ఉంటుంది, ఒక అవుట్పుట్ లైన్ ఉంటుంది. బై యూజింగ్ కే మ్యాప్స్ మనకు వచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది. బై యూజింగ్ కే మ్యాప్స్ మనకు వచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్ నథింగ్ బట్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది. నథింగ్ బట్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నాయి చూసా ఇక్కడ. y ఈక్వల్స్ టు అన్నాను కదా, y ఈక్వల్స్ టు S0 బై S1 బై S2 D0 ప్లస్ S0 బై S1 బై S2 D1 S0 బై S1 S2 D2. ఇవన్నీ ఆయిగెట్ ని యూజ్ చేసుకొని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ లాజిక్ సింబల్ ని, లాజిక్ డయాగ్రామ్ ని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసాము. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ యూజింగ్, నేను ఇక్కడ కండిషన్ కేస్ స్టేట్మెంట్ ని యూజ్ చేసుకొని బిహేవియర్ స్టైల్లో రాస్తున్నాను. ఇది ట్రూత్ టేబుల్. దీన్ని ఎలా తీసుకుంటాము, S1 S2 S3 అనేది అంటే 3 సెలక్షన్ లైన్స్ ని తీసుకున్నప్పుడు అవి 0 అయినప్పుడు మాత్రమే D0 అనేది అవుట్పుట్కి వెళ్తుంది. ఇది 0 అయినప్పుడు మాత్రమే D0 యొక్క ఇన్పుట్ అవుట్పుట్కి వెళ్తుంది. అలానే 1 అయినప్పుడు మాత్రమే D1 అనేది అవుట్పుట్కి వెళ్తుంది. అంటే ఇదేంటి 0 1 2 3 4 5 6 7 8 బిట్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. 0 1 2 3 4 5 6 7 అలా అన్నమాట. ఇది 1 అయినప్పుడు D1 అనేది వైకి వెళ్తుంది. ఇది 2 అయినప్పుడు, 2 అంటే ఏంటి 0 1 0 మనకి. ఆ 2 అయినప్పుడు D2 అనేది వైకి వెళ్తుంది. 3 అయినప్పుడు 3 అంటే 0 1 1 D3 అనేది అవుట్పుట్కి వెళ్తుంది. 4 అయినప్పుడు 4 అంటే 1 0 0 అప్పుడు D4 అనేది వైకి వెళ్తుంది. 5 అయినప్పుడు 1 0 1 5 అయినప్పుడు D5 అనేది వైకి వెళ్తుంది. 1 1 0 అంటే 6 6 అయినప్పుడు D6 అనేది వైకి వెళ్తుంది. 3 1 అంటే 7 7 అయినప్పుడు D7 అనేది వైకి వెళ్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ యూజింగ్, నేను కేస్ స్టేట్మెంట్ ని యూజ్ చేసుకొని రాస్తున్నాను బిహేవియర్ స్టైల్లో. కేస్ స్టేట్మెంట్ అంటే దాని యొక్క సింటాక్స్ ఇది. సింటాక్స్ ఇది కేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎస్ అని ఇస్తాము ఎక్స్ప్రెషన్ అన్న దగ్గర. అంటే సెలక్షన్ లైన్స్ ని బేస్ చేసుకుని రాస్తున్నాను కాబట్టి ఎస్ అని ఇస్తాను. కేస్ ఎస్ ఈజ్ అంటే కేస్ సెలక్షన్ లైన్ ఈజ్ వెన్ ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ తీసుకున్నప్పుడే, అంటే కేసు సెలక్షన్ లైన్ అని తీసుకున్నాం కదా, ఆ సెలక్షన్ లైన్ అనేది 000 ఉంటే, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ 000 ఉంటే నాకు వైలోకి D0 అనేది వెళ్తుంది. ఆ స్టేట్మెంటే ఇక్కడ రాయాలి. వైలోకి D0 అనేది వెళ్తుంది. అది కాదు అనుకుంటే వెన్ 001 అనుకున్నప్పుడు, వెన్ 001 అంటే కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్, కేసు ఎస్ ని తీసుకున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేసు ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నా కదా, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఎస్ తీసుకున్నాను. అప్పుడు వెన్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అంటే 001 అయినప్పుడు వైకి D1 అనేది వెళ్తుంది. వైకి D1 అనేది వెళ్తుంది. అదర్వైజ్ వెన్ అదర్స్ అని చెప్పేసి ఇలా స్టేట్మెంట్ బై స్టేట్మెంట్ మనం రాస్తా వస్తాం బిహేవియర్ స్టైల్లో. ఇది సీక్వెన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అమ్మా. కేస్ అనేది సీక్వెన్షియల్ స్టేట్మెంట్. సీక్వెన్షియల్ స్టేట్మెంట్ దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాము, ప్రాసెస్ ని యూజ్ చేసుకొని రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ప్రాసెస్ యొక్క సింటాక్స్ ఏంటి, ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెన్సిటివిటీ లిస్ట్. సెన్సిటివిటీ లిస్ట్ అంటే అక్కడ మనం తీసుకునే ఇన్పుట్స్ ని రాయాలి. అక్కడ మనం తీసుకునే ఇన్పుట్స్ ని రాయాలి. దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ ద కేస్. నెక్స్ట్ 8:1 మల్టీప్లెక్సర్ యూజింగ్ కేస్ ఎక్స్ప్రెషన్, కేస్ స్టేట్మెంట్. library IEEE use IEEE.std_logic_1164.all. ఇది library యొక్క ప్యాకేజ్. ఇది library యొక్క ప్యాకేజ్. ఎంటిటీ మక్స్ 8:1 మక్స్. నేను ఇక్కడ ఎంటిటీ నేమ్ ఏమని తీసుకున్నాను, మక్స్ 8:1 అని తీసుకున్నాను. ఈ పోర్ట్ చూడండి, ఈ ఇన్పుట్ కే నేను 8 బిట్స్ ని అసైన్ చేశాను. అలా అసైన్ చేయాలి అంటే D:" in std_logic_vector 7 down to 0 అని ఇవ్వాలి. 7 down to 0 అని ఇవ్వాలి. అప్పుడు ఈ 8 బిట్స్ డీకే అసైన్ అవుతాయి. దాన్ని మనం D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. D7 గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ సెలక్షన్ లైన్స్ తీసుకున్నాను. ఎన్ని సెలక్షన్ లైన్స్ ఉన్నాయి, 8:1 మక్స్ అంటే 3 సెలక్షన్ లైన్స్ ఉంటాయి. ఆ 3 సెలక్షన్ లైన్స్ కి అసైన్ చేశాను. ఇక్కడ చూడండి 2 down to 0 అన్నాను, అంటే ఇక్కడ 3 బిట్స్ ఉన్నట్టు. ఆ 3 బిట్స్ ని సెలక్షన్ లైన్ కి అసైన్ చేశాను. నెక్స్ట్ వై అనేది అవుట్పుట్ ఎస్టీడీ లాజిక్, అంటే సింగిల్ బిట్ కాబట్టి జస్ట్ సింగిల్ గా వై ని రిప్రజెంట్ చేశాను. అండ్ మక్స్ 8:1 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ నేను బిహేవియర్ స్టైల్లో వేస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ బిహేవియర్ అని ఇవ్వాలి. బిహేవియర్ స్టైల్లో వేస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్కిటెక్చర్ నేమ్ బిహేవియర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎంటిటీ నేమ్, అంటే మక్స్ 8:1 ఈజ్. నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ నుంచి సీక్వెన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఎందుకంటే కేస్ ని యూజ్ చేసుకొని వేస్తున్నాం కాబట్టి కేస్ అనేది సీక్వెన్షియల్ స్టేట్మెంట్. సో ఆ సీక్వెన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అంటే ప్రాసెస్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. బిగిన్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ యొక్క సింటాక్స్ ఏంటి, ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెన్సిటివిటీ లిస్ట్. ఆ సెన్సిటివిటీ లిస్ట్ లో మనం ఏం రిప్రజెంట్ చేయాలి, సెలక్షన్ లైన్స్ ని
రిప్రజెంట్ చేయాలి, ఇన్పుట్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఆ ఇన్పుట్స్ D0 to D7 ఉన్నాయి, D0 to D7 ఉన్నాయి. అందుకని చెప్పేసి ఆ D7 అలానే సెలక్షన్ లైన్ ని రిప్రజెంట్ చేసేసాను. ఒకవేళ అలా కనుక రిప్రజెంట్ చేయలేదు అంటే మీకు అవుట్పుట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. అలా ప్రాసెస్ లో డిక్లరేషన్ చేసిన తర్వాత బిగిన్ అనే స్టేట్మెంట్ ని యూజ్ చేసుకొని సీక్వెన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ని మనం ఇక్కడ రాస్తాం. సీక్వెన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లో నేను కేసుని తీసుకొని ఇస్తున్నాను కాబట్టి కేస్ ఎస్ ఈజ్ కేస్ సెలక్షన్ లైన్స్. ఎస్ అంటే సెలక్షన్ లైన్స్. చూడండి వెన్, చూడండి సింటాక్స్ వెన్ కాన్స్టాంట్ వాల్యూ అన్నాను. ఇక్కడ కాన్స్టాంట్ వాల్యూ అంటే ఏంటి, నాకు 000 అంటే సెలక్షన్ లైన్స్ లో వచ్చే కాన్స్టాంట్ వాల్యూ. కాన్స్టాంట్ వాల్యూ అనేది 000 అయినప్పుడు మాత్రమే వైకి D0 అనేది అసైన్ అవుతుంది, వైకి D0 అనేది అసైన్ అవుతుంది. అలానే వెన్ 001 అయినప్పుడు మాత్రమే వైకి D1 అనేది అసైన్ అవుతుంది. వెన్ 010 అయినప్పుడు మాత్రమే వైకి D2 అనేది అసైన్ అవుతుంది. వెన్ 011 అయినప్పుడు మాత్రమే వైకి D3 అనేది అసైన్ అవుతుంది. డోంట్ ఫర్గెట్ టు పుట్ సెమీ కాలన్ హియర్, డోంట్ ఫర్గెట్ టు పుట్ సెమీ కాలన్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ నేను 4 బిట్స్ ని రిప్రజెంట్ చేసేసాను. D0, D1, D2, D3 ని రిప్రజెంట్ చేశాను. మరి నెక్స్ట్ D4, D5, D6, D7 ని రిప్రజెంట్ చేయాలి. అవి ఎలాగా అంటే ఇక్కడ 4 బిట్ వెన్ కాన్స్టాంట్ వాల్యూ 4 అయినప్పుడు మాత్రమే వైకి D4 అనేది అసైన్ అవుతుంది. వెన్ 100 అయినప్పుడు మాత్రమే D4 అనేది వైకి అసైన్ అవుతుంది. వెన్ 101 అయినప్పుడు మాత్రమే వైకి D5 అనేది అసైన్ అవుతుంది. వెన్ 10 అయినప్పుడు మాత్రమే 101 అయినప్పుడు మాత్రమే అంటే ఇదేంటి 5. 101 అంటే ఎంత 5. అది 5 అయినప్పుడు మాత్రమే D5 అనేది దీనికి వెళ్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ 110 అయినప్పుడు 110 అంటే 6 అయినప్పుడు మాత్రమే D6 అనేది అవుట్పుట్కి వెళ్తుంది. అలానే వెన్ అదర్స్ అంటే ఏంటి 111 అంటే 7. ఇంకా మనకి మిగిలిన పెండింగ్ ఇన్పుట్ అదే కాబట్టి వెన్ అదర్స్ అని యూజ్ చేస్తాము. స్టేట్మెంట్ ని యూజ్ చేసేసి ఆ D7 అనేది వైకి సెండ్ చేస్తాము. అంటే వెన్ అదర్స్ అయినప్పుడు మాత్రమే D7 అనేది వైకి వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ ఎండ్ కేస్ ని ఎండ్ చేసేసాను. నెక్స్ట్ ఎండ్ ప్రాసెస్ ఎండ్ చేశాను. ఎండ్ బిహేవియర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కేస్ స్టేట్మెంట్ అండ్ 4:1 మార్క్స్ యూజింగ్ కేస్ స్టేట్మెంట్. అలానే మీరు రేపు నిన్న చిన్న ప్రాబ్లం అసైన్మెంట్ గా ఇస్తున్నానమ్మా, ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు చేయాల్సిందే ఈ అసైన్మెంట్. నాకు రేపు లోపు సబ్మిట్ చేయకపోతే నెక్స్ట్ మీరే ఇబ్బంది పడతారు. చూడండి 4:1 మల్టీప్లెక్స్ అని బిహేవియర్ స్టైల్లో 4:1 మల్టీప్లెక్స్ అని బిహేవియర్ స్టైల్లో కేస్ స్టేట్మెంట్ బేస్ చేసుకొని రాయండి. డిజైన్ ఏ VHDL ప్రోగ్రామ్, డిజైన్ ఏ VHDL ప్రోగ్రామ్ ఫర్ 74,153 using behavioral style with the case statement. కంపల్సరీగా రాయాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళు. నేను ఆల్రెడీ 2:1 మల్టీప్లెక్స్ అని స్ట్రక్చర్ స్టైల్లో రాసుకొని రమ్మని చెప్పాను, ఎవరు నాకు చూపించలేదు. సో ఇది మాత్రం కంపల్సరీగా నాకు చూపించాలమ్మా. 4:1 మల్టీప్లెక్స్ అని బిహేవియర్ స్టైల్లో కేస్ స్టేట్మెంట్ బేస్ చేసుకొని రాయండి. ఆల్రెడీ 8:1 మార్క్స్ కి నేను ఇక్కడ కేస్ స్టేట్మెంట్ బేస్ చేసుకొని చెప్పాను, మీరు 4:1 మార్క్స్ కి రాయాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సెషన్ 21. చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద కేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ సింటాక్స్. కేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ వెన్ కాన్స్టాంట్ వాల్యూ అంటే నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ 4:1 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. కేస్ సెలక్షన్ లైన్ అనేది తీసుకుంటాం 4:1 మార్క్స్ రాసేటప్పుడు. వెన్ 0 కాన్స్టాంట్ వాల్యూ 0 తీసుకున్నప్పుడు వైకి D0 అనేది అసైన్ అవుతుంది. వెన్ 0:1 తీసుకున్నప్పుడు D1 అనేది అసైన్ అవుతుంది. వెన్ D10 తీసుకున్నప్పుడు D2 అనేది అసైన్ అవుతుంది. వెన్ అదర్స్ అంటే 11 తీసుకున్నప్పుడు D3 అనేది అసైన్ అవుతుంది. అదే 4:1 మల్టీప్లెక్స్. ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు రాయాలి. ఓకే, 2:1 మార్క్స్ కూడా రాయండి కేస్ స్టేట్మెంట్ బేస్ చేసుకొని. 4:1 మార్క్స్ అండ్ 2:1 మార్క్స్ రెండింటిని ప్రతి ఒక్కరు నాకు సబ్మిట్ చేయాలి. ఎవ్రీవన్ షుడ్ సబ్మిట్ టుమారో 2:1 marks, 4:1 marks based on behavioral style. Okay.
సెషన్ ఎండ్ చేస్తున్నానమ్మా. ఎనీ డౌట్స్? సార్ 2:1 మార్క్స్ యూజింగ్ స్ట్రక్చరల్ చేశాం కదా, అవును. అందులో I0, I1, I2 చెప్పండి. అందులో I0, I1, I2 అండ్ I3, I4, I5 తీసుకున్నాం కదా సార్ అవును. గేట్ దగ్గర. దాని అవుట్పుట్ దగ్గర I2 అండ్ I5 వస్తాయి కదా, అవి మనం డైరెక్ట్ గా ఆర్ గేట్ అసైన్ చేసినప్పుడు I2, I5 ఇవ్వకుండా I6, I7 ఇస్తాం కదా. అది మన ఇష్టం. I2, I5 అయినా తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నిమిషం నీకు చూపిస్తాను చూడు. ఇక్కడ నువ్వు అనేది I2 అనేది ఇన్పుట్ గా ఇచ్చానంటున్నావు, అంటే అవుట్పుట్ గా ఇచ్చానంటున్నావు. కాంపోనెంట్ AND గేట్ యొక్క ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ కనెక్షన్ అనేది అవుట్పుట్కి వెళ్ళింది అంటున్నావు. AND గేట్ యొక్క ఒక ఇంటర్నల్ కనెక్షన్ అనేది OR గేట్కి వెళ్ళింది, అంటే ఇంటర్మీడియట్ కనెక్షన్. ఇది ఇంటర్మీడియట్ కనెక్షన్ అంటే మనం ఏం చేసాం, JKL అని రిప్రజెంట్ చేసాము. అంటే ఏంటి చూడు, ఇక్కడ AND గేట్ యొక్క అవుట్పుట్ అనేది ఇంకొక దానికి ఇన్పుట్ గా వెళ్తే దాన్ని ఇంటర్మీడియట్ కనెక్షన్ అంటాము. నువ్వు ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసే కాంపోనెంట్స్ ఓన్లీ ఇంటర్నల్ కనెక్షన్స్ మాత్రమే, అవి సిగ్నల్స్ కాదు. నేను ఇక్కడ సిగ్నల్స్ ని ఇచ్చాను, సిగ్నల్ JK అని ఇచ్చాను. ఆ JKనే నేను అసైన్ చేయాలి, కానీ ఇంటర్నల్ కనెక్షన్స్ ని మనం అసైన్ చేయకూడదు అవుట్పుట్ కి. ఓకేనా? ఇక్కడ AND గేట్ కి ఇంటర్నల్ కనెక్షన్స్ అంటే I0, I1, I2 అని తీసుకున్నాము, కానీ సిగ్నల్ గా నేను J అని తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే ఒక AND గేట్ యొక్క అవుట్పుట్ అనేది ఇంకొక OR గేట్ కి ఇన్పుట్ గా వెళ్ళింది, అప్పుడు అది ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్ అయింది.